соат бо вақти Прага расо 14 аст ва шумо дар пахши мустақим барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Салом дӯстони азиз, имрӯз 27 май атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. қурби доллар дар Тоҷикистон якбора паст шуд. Коршиносон ба таъсири мусбату манфии ин раванд ба зиндагии мардум ишора мекунанд. соҳибкорон ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, бештару бештар ба натиҷаҳои фаъолияти худ боварӣ ҳосил мекунанд, дар Тоҷикистон маблағгузорӣ мекунанд. 20 сол дар интизорӣ, як сокини минтақаи назди марзии Чоркӯ мехоҳад замини обод кардаашро дигар бора аз Қирғизистон бозпас бигирад. форма демаркасия демилитаризацияш омад. Мана ҳозир моҳи май тамом шуд. Бинед ҳамин ҳолакое ки ман оҷо шинонондам ҳамаш хуш шуда ба рафтагии ҳамин. аз зарурат ё ночорӣ, чаро ҳукумати Тоҷикистон Толибонро ба расмият намешиносад, аммо аз ҳамкорӣ бо онҳо низ даст намекашад. қурби доллари амрикоӣ дар баробари асъори миллии сомонӣ ба таври назаррас поин рафтааст. рӯзи 27 май бар асоси маълумоти расмии Бонки Миллии Тоҷикистон $100 ба 1017 сомонӣ баробар буд. ин дар ҳолест ки аввали ҳафтаи гузашта $100 1037 сомонӣ арзиш дошт. чаро қимати доллар то ин ҳад коҳиш ёфт ва чунин раванд ба иқтисоди Тоҷикистон ва зиндагии мардум чӣ паёмаде дошта метавонад? ҳамкорам Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев дар ин бора гузориш таҳия намуданд. дар бонкҳои тиҷоратӣ арзиши $100 ба 1010 сомонӣ ва аз инам поинтар аст. чунин раванд дар чанд ҳафтаи ахир бештар ба назар мерасад ва ба назари иқтисоддонҳо паёмадҳои гуногун дорад. албатта ин ҳам тарафҳои мусбӣ ва ҳам манфӣ дорад. аз тарафҳои мусбинаш ин аст ки соҳибкорон ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, бештару бештар ба натиҷаҳои фаъолияти худ боварӣ ҳосил мекунанд, дар Тоҷикистон маблағгузорӣ мекунанд. ҳаҷми сармоявӯз дар Тоҷикистон зиёд мешавад. аз тарафи дигар сармоягузорони хориҷӣ таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд ба Тоҷикистон. Шариф Раҳимзода ки дар гузашта раиси Бонки Миллӣ низ буд, мегӯяд коҳиши арзиши доллар дар баробари сомонӣ паҳлӯҳои манфӣ низ дорад. вақте ки мо як сол пеш бюджет давлатро ба нақша мегирем, мо қурби бюджетӣ дорем ва аз рӯи қурби бюджетӣ мо бюджетро ба нақша мегирем ва вақте ки қурби доллар поён меравад, ин таъсир мерасонад ба иҷроиши бюджет. бинед гарчанде ки бюджет 110% барои 4 моҳ иҷро шудааст, вале агар ба дохили бюджет нигоҳ мумкин бандҳое ҳастанд ки вобаста ба поён рафтани қурби асъор камтар иҷро шуданд ё ки иҷро шуданд, вале сифатан поён рафтани қурби асъор ба онҳо таъсир мерасонад. ба назари Раҳимзода коҳиши қурби доллар нисбат ба сомонӣ аз ҳисоби воридоти молу маҳсулот ё боҷои гумрукӣ метавонад ба даромади бюджет таъсири манфӣ гузорад, вале ба гуфтаи ӯ аз ҳисоби иҷроиши барзиёди дигар сарчашмаҳо метавон таъсири онро кам кард. афзоиши пасандозҳо бо сомонӣ, кам шудани талабот бо доллар, вазъи иқтисодиёти ҷаҳон, дигар шудани муносибатҳову вазъи иқтисодӣ дар кишварҳои шарикони иқтисодии Тоҷикистон аз омилҳоеанд ки ба назари Шариф Раҳимзода сабаби поин рафтани қурби доллар шудааст. дар гузашта тоҷирон яке аз сабабҳои гаронии нархҳоро ба афзоиши қурби доллар рабт медоданд. сокинон мегӯянд ҳоло қурб поён рафтааст, вале дар нархномаи маҳсулот дигаргуние нест. не ягон чи поён нарафта. нархи наво ҳамон хеле бидагӣ истодаги. Бонки Миллии Тоҷикистон ва бонкҳои тиҷоратӣ якбора паст шудани қурби долларро шарҳ надоданд. поёнравии қурби доллар аз аввали моҳи апрел оғоз шуд. баъзе иқтисодшиносон ин вазъро ба тарифаҳои ҷорикардаи маъмурияти Доналд Трамп раис ҷумҳури Амрико низ рабт медиҳанд ки дар оғози моҳи апрел барои молу колои 185 кишвари ҷаҳон тарифа ё боҷи гумрукӣ ҷорӣ кард. ҳоло меравем ба вилояти Суғд. як сокини Исфара мехоҳад ҳарчи зуд марзи байни Тоҷикистон ва Қирғизистонро муайян кунанд ва ӯ дигар бора соҳиби заминҳои кишоварзиаш гардад. Шавкат Раҷабов иддао дорад ки 20 соли пеш заминашро дар атрофи маҳаллаи Ибод Файзуллоеви ҷамоати Чоркӯ аз даст дод ва наметавонад ба он ворид шавад. мақомот борҳо ба ӯ ваъда доданд ки масъаларо ҳал мекунанд, аммо чизе тағйир наёфтааст. Фарзон Муҳаммадӣ аз минтақаи марзӣ гузориш медиҳад. Шавкат Раҷабов 20 сол боз интизор аст ки заминҳои ободкардаашро дар минтақаи марзии ҷамоати Чоркӯи шаҳри Исфара дубора ба даст орад. ӯ иддао дорад ки сокинони Қирғизистон бештар аз 5 гектар замини кишоварзии ӯ ва як коршарикашро аз худ карданд.
و در بعضی قطعه‌هایش خانه بنیاد نمودند. پارن 16 فوریه 2024 16 فوریه آمده بودم. من هم اینجا حدود دو موضوع داشتم اینجا. اون چیزی که سخن‌ها بود من واقعا گفتم. من گفتم که اما گفتن مالش گفتم ما اینو دیدم میبرویمو قرارداد هم گفتن توجیه‌ها هم کمیسیون. اینجا با اون چیزی که خونه ساختگی ما جاهای به خونه ساختگی شما بگرفته دادن میتونیم و اسمش نمیتونیم. گفتم من ناراضی بیان کردم. مثلا با گفتن که اگر گپ کلوچه همین باشد این وظیفه ما نیست، اینا همین جنابا حل میکنن. پرزیدنت و اینا مسئله پرزیدنت حل میکنن و دیده میبرن و شما جوابش میتیم. رجبوف میگوید با وجود امضا شدن علامتگذاری مرزی طول تقریبا 3 ماه باز از نمایندگان رسمی به او هیچ علامت از تعیین زمین کشاورزیش نرسیده است. وی امیدوار بود که این بهار زمینهایش را آب می‌دهد و حاصل خوب گرفته زیان چندین سالش را جبران می‌نماید. 2007 سال، 2008 سال، 2009 سال، 2011 سال، 2018 سال من همین جناب عالی کشیده تمام مقامات ها و مجلس عالی تمام جاها من شکایت کردم که همین خیلی شده من عرضنامه خطی نوشتم. اول من به همش جواب اومد که رجب شوکت شما انتظاری میکشید این مسئله شما رو دیمارکاسیون میآید و حل کنه میتیاد گفته. من خدا بشکر پرن دیمارکاسیون اومد. من حاضر ماه تمام شوست. وقتی من بینه همین هولوکایی که من اونجا شنوندم همش خوش شده برفتگی همین آب نیست که همین پرینسیپ که ما همین وعده با امید. درستی گفته های شوکت رجبوف را حجت هایی که در دست دارد تایید می نماید. او هرچند ادعا دارد که زمین های خواجگی دهقانیش هیچگاه بحثی نبود، مقامات در اکثر جوابهایشان ذکر کردند که این حدود منطقه بحثی است و کمیسیه برای معین کردن آن کار می کند. در گذشته جانب قرقیزستان همواره از خودکنی زمین ها را رد و بعضی از قطعه ها را در سرحد با تاجیکستان بحثی ارزیابی می کرد. شهر اسفره تاجیکستان با 2 ناحیه ولایت بادکند قرقیزستان چند منطقه مرزی دارد و ساکنانش بارها با همدیگر برای آب و زمین و چراگاه مناقشه کردند. شوکت رجبوف هم میگوید مقامات قرقیزستان بارها او را از داخل زمین کشاورزیش بازداشت کرده و او را همچون جنایتکار بر روی خط اینترپول هم دادند. همکنون انتظار دارد که هم نامش سفید می شود و هم زمینهایش را هرچی زودتر به دست آورده پی دریافت رزق و روزیش می گردد. ماه مارس سال جاری تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر طول دارد و تا ماه مارس بسیاری از قطعه‌ها بحثی به حساب می رفتند. بارها در نقطه‌های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث‌ها خاتمه داد، ولی معلوم نیست باوری و اعتماد به همدیگر که یک شرط مهمی برقرار شدن مناسبت‌های اجتماعی بین مردمان میباشد کی پره برقرار خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. شرکت نمایندگان افغانستان در یک همایش در دوشنبه دیگر باره بحث‌ها را درباره همکاری‌های تاجیکستان با حکومت طالبان برانگیخت که بارها به تاجیکستان هم تهدید کرده است. دوشنبه چند پیش میزبان نشست کاسه هزار بود، طرحی که در صورت اجرای آن تاجیکستان میتواند نیروی برق اضافی خود را به پاکستان و افغانستان بفروشد. حالا بحث ها جریان دارد که چگونه تاجیکستان حکومت طالبان را اعتراف نمی کند ولی با آن همکاری به راه مانده است. رادیو آزادی همین سال را با تحلیلگران در میان گذاشت و قبل از برنامه از همکارم طاهر سفر اول در همین باره پرسیدم. بعد بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 تاجیکستان حکومت طالبان را همچون رهبران قانونی افغانستان اعتراف نمی کند، چون به قول
پرزیدنت امامعلی رحمان حکومت طالبان منفیت ملت و قوم‌های دیگر از جمله تاجیکان افغانستان را دفاع نمی‌کند و مناسبت با آنها برابر نیست، ولی با وجود این اجرای طرح کاس هزار ادامه دارد و همکاری با حکومت در کابل برای تاجیکستان ضرور است. سیاستشناس محمد شمس‌الدین میگوید که تاجیکستان چون یک دولت دنیوی تلاش دارد از روند اسلامی شوی جامعه جلوگیری کند و اعتراف طالبان چندان به این هدف موافق نیست. به قول او مدل حکومتداری تاجیکستان بر اساس اصول دولتداری شوروی سابق بنیاد شده است و یکی از وظیفه‌های کلیدی حکومت نگه داشتن همین مدل است. و گفته کارشناس همکاری با طالبان تنها به شرط امکان دارد که با پایه‌های ایدئولوژی دولت اثر نکند. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه از جمله ازبکستان و ترکمنستان و ایران با طالبان همکاری میکنند، اما عین زمان حکومت آنها را رسما اعتراف نکردند. در ازبکستان طالبان سازمان تروریستی شناخته نمی شود. تاشکند و اشخاباد با این نظام رابطه‌های دیپلماتی دارند و قرقیزستان و قزاقستان طالبان را از روی خط سازمان‌های ممنوع بیرون کردند. در تاجیکستان برخلاف دیگران همزمان با تنقید آشکار از حکومت طالبان میان وزارت و نهادهای دولتی دو کشور ملاقات و واخوری‌های رسمی صورت می‌گیرد. سوال بعدی از همکارم این بود که چه عامل‌های دیگری است که تاجیکستان را مجبور می‌کند با یک گروه افراطی حاکم در افغانستان همکاری نماید، گروهی که حقوق انسان بخصوص زنان هیچ اهمیتی برایش ندارد؟ تحلیلگران چند عامل را اینجا دلیل براه ماندن همکاری با طالبان نامیدند. از جمله با وجود اختلافات سیاسی تاجیکستان و افغانستان همچنان همسایه‌های نزدیکند. موقع جغرافی، مرز مشترک و رابطه‌های دیرینه اقتصادی آنها را به هم می‌پیوندد. در سالهای اخیر در سرحد تاجیکستان و افغانستان بازارهای نزدی مرزی دوباره فعال شدند که از این راه به ولایت‌های شمالی افغانستان مواد آذوقه، مسائل ساختمانی و دارواری رسانیده می شود. در عوض بازارهای تاجیکستان محصولات کشاورزی و مال‌های ارزان از افغانستان دسترس می‌کنند. توجه بیشتر به همکاری در بخش انرژی است. تابستان‌ها تاجیکستان به افغانستان مخصوصاً به منطقه‌های تاجیک نشین آن کشور نیروی برق صادر می‌کند. یکی از دلایل جدی دیگری که تاجیکستان نمی‌تواند طالبان را پورا نادیده بگیرد این تهدیدهای امنیتی است. همسایگی با افغانستان بی‌ثبات و که 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند کشور را ناچار به همکاری وادار می‌کند. علیشیر الهاموف کارشناس مقیم لندن گفت که با جلب حکومت افغانستان به چنین طرح‌های اقتصادی کشورهای منطقه خطر عمل‌های تروریستی از طرف همسایه جنوبی خود را نسبت به خود کاهش می‌دهند. اگر کشورهای آسیای مرکزی همکاری با طالبان را رد کنند این به افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان سبب می‌شود. مردم را برای پیوستن به گروه‌های افراطی و عمل‌های تروریستی تحریک خواهد داد. در برابر این تهدیدها همچنین امکان دارد شمار پناهجویان در کشور زیاد شود. تشکر همکارم طاهر سفر در برای همکاری‌های تاجیکستان با گروه طالبانی حاکم در افغانستان صحبت میکرد. دوستان عزیز گزارش مفصل در این باره را میتوانید در وبسایت azadi.org دسترس کنید. و یک خبر داریم. سرایست معارفی شهر دوشنبه دیگر باره هشدار داده است که پشتیبانی از والدین برای تعمیر مکتب‌ها و کودکستان‌ها ممنوع می‌باشد. نیاد مذکور در پیشروی تعطیل تابستانه به والدین و ظاهراً آموزگاران هشدار داده است که این کار نکنند. هدف از این آگاهی به گفته ریاست پیشگیری از فساد رشوت در مؤسسه‌های تعلیمی می‌باشد. در ریاست ذکر کردند در صورت طلب شدن پول از طرف کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی شهروندان می‌توانند توسط تلفنی باوری به ریاست مراجعه نمایند. این آگاهی در حال نشر می شود که به گفته والدین مأموریت مکتب‌ها برای تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی از آنها پول را الکی در ماه اپریل ستانیدند. در تاجیکستان تحصیل در مکتب میانه حتمی و رایگان است، ولی طلب کردن مبلغ در مکتب‌ها حرفی تازه نیست. تقریبا همه ساله با شروع و انجام سال تحصیل این موضوع داغ می شود. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه می توانید در سامانه azadi.org و همینگونه در صفحه اجتماعی ما پیدا کنید. تشکر که با ما بودید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.